ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै শ্রীগুরুভ্যে নমঃ। সকল ভক্তদেরকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আমরা আজকে আবার একটা ভাগবত গীতার ক্লাস। আজ রবিবার, আজকে বিশেষ অনুষ্ঠানে আজকে হবে আমাদের 9 নম্বর অধ্যায়ের উপরে। বক্তারা 5 মিনিট করে লেকচার রাখবেন। আগে আপনাদেরকে সূচনা দেওয়া হয়েছিল গ্রুপে, এবং কালকে বলা হয়েছিল, আগেও বলা হয়েছে। তো আজকে এই যে আমাদের আহ, 5 মিনিট করে, বেশি সময় নেবেন না, তাহলে সকলের হবে না। আমরা 10 জনকে কভার করব। মনমোহন প্রভু, আপনার কাছে সিকোয়েন্স দেওয়া আছে, কে কে প্রথমে তো রীনা মাতাজি করবেন সেটা আমার জানা আছে। তারপরে স্বপ্না মাতাজি বা কারা কারা নাম দিয়েছিলেন তাদের নামগুলো আপনাদের কাছে আছে? প্রথমে রিনা মাতাজি, তারপরে হ্যাঁ, তৃপ্তি মাতাজি, হ্যাঁ, মহুয়া মাতাজি, হ্যাঁ। স্বপ্ন চ্যাটার্জি মাতাজি, আর আচ্ছা, সুতাপা সরকার মাতাজি। 5 জনের নাম এসছে, আর আসেনি। ঠিক আছে, তারপরে র্যান্ডাম দেব। ঠিক আছে, প্রথমে রিনা। তারপরে আমি করবো প্রভুজি। আচ্ছা, হ্যাঁ, ঠিক আমি আছে। করব। 6 নম্বরে আপনার নাম থাকলো, তাহলে রিনা ঠিক মাতাজি আছে। আপনি শুরু করুন। जी। পাঁচ सभी মিনিট টাइम। भक्तजन। जी। হুম। सभी भक्तजन को मेरा हरे कृष्णा एवं सुप्रभात। तो हम भगवत गीता से 5 विषयों के बारे में जान सकते हैं। হুম। अच्छा। ईश्वर, जीव, प्रकृति, समय, ये 4 विषय भगवान के अधीन में है। एवं पंचम विषय है कर्म, जो कि मनुष्यों के कुछ स्वतंत्रता दी गई है एवं अपना कर्म को परिवर्तन करते करके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। तो और कर्म जो है ये बंधन युक्त है। सकर्म एवं विकर्म जो है बंधन युक्त है। एवं अकर्म या निष्काम कर्म जो है, जो भगवान के उद्देश्य में हम जो किया जाता है, ये ये जो है कर्म, ये बंधन से मुक्त है। अथवा भगवत गीता को 3 अंशों में विभाजित किया जाता है। प्रथम अध्याय से 6वां अध्याय कर्म योग, 7वां अध्याय से 12वां अध्याय भक्ति योग, 13 से 18 अध्याय ज्ञान योग। यदि कोई कर्म योग को समझ नहीं पाए तो भक्ति योग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आज का अध्याय का शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। इसमें भगवान बताते हैं कि हमें भक्ति कैसे कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, अतः सेवा करके बढ़ सकते हैं, कैसे हम भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस 9वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि भक्ति करनी कैसी है। इसमें मान लीजिए भगवान अपना हृदय खोल के रख दिए हैं, या यूं है कि आप लोग भक्ति कीजिए तथा आपको अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। 8वां अध्याय में बताएंगे अनंत भक्त बनना चाहिए। 9वें अध्याय में बता रहे हैं अनन्य भक्त कैसे बनते हैं तथा भक्ति करने से क्या लाभ मिलेगा। इसमें श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य एवं सखा अर्जुन को गोपन से गोपनीय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि यह वह ईर्ष्या नहीं करते। यह विद्याओं का राजा कहा जाता है। यह विद्या राजाओं एवं ऋषियों को दिया जाता है तथा अत्यंत पवित्र ज्ञान है। तथा यह ज्ञान को प्राप्त करके इस दुखालय अशाश्वतम से मुक्त हो जाएंगे। तथा अभी मैं श्लोका में प्रवेश करती हूँ। मया अध्यक्षेण प्रकृतिं सूयते सचराचरम् हेता हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्री, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है तथा मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है, तथा मेरी माया द्वारा चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस शासन से यह जगत बारंबार सृजित एवं विनाश होता रहता है।
अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुम् आश्रितं परं भावं जानन्तो मां भूतमहेश्वरम्। मैं अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में जब अवतरित होता हूँ, तो ये मूर्ख लोग साधारण मनुष्य समझकर मेरा उपहास करते हैं। महाआत्मनस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिम् आश्रितं भजन्ति अनन्यमानसा ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम्। मोह मुक्त त्याग करके महात्मा जन दैविक प्रकृति के आश्रय लेके मुझे आदि अनादि रूप में भगवान जानने वाले अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजन करते हैं। वे पूर्णतः मेरी भक्ति में निमग्न रहते हैं। सतत कीर्तयन्तो माम यतनश्च दृढव्रता नमस्यश्च माम भक्तया नित्ययुक्ता उपासते। ये दृढ़ संकल्प वाले भक्तजन निरंतर अनन्य भक्ति से नित्य कीर्तन करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी ही पूजा करते हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहा वेदं पवित्रम ओंकारा ऋक्साम यजुरेव च। हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड का धारण पोषण करने वाला हूँ। मैं ही सबका माता पिता व पितामह हूँ। मैं ही जानने योग्य व पवित्र ओंकार हूँ। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, त्रुटि होने पर क्षमा प्रार्थी। हेलो। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा हरे था कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी बहुत सुंदर रूप से बहुत पठन सुंदर। किए हैं, प्रेजेंट किए हैं, एवं सुंदर रूप से समय में कंप्लीट किए हैं। अत्यंत सुंदर हुआ है। तो नेक्स्ट কে আছেন? নেক্সট শুরু করুন। तृप्ति शाह माता হরে जी। কৃষ্ণ প্রভু, এই हाँ। জন্য মন্দিরে উপস্থিত সকল ভক্তবৃন্দ চরণ বন্দনা করি। সমস্ত বেদের নির্যাস রস হচ্ছে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা, আর গীতার নির্যাস রস ভক্তিযোগ, আর ভক্তিযোগের নির্যাস রস নবম অধ্যায় অর্থাৎ রাজগুহ্য যোগ। তাই নবম অধ্যায় এত গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায় সম্বন্ধে আমি কিছু বলার চেষ্টা করছি, ভুল ত্রুটি মার্জনা করবেন। নবম অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবান অর্জুনকে এই শ্লোক দিয়ে বৃহত্তম জ্ঞান প্রদান করেন। ইদম তু তে গুহ্যোত্তমম প্রবক্ষ্যামি ন শ্রূয়োবে জ্ঞানম বিজ্ঞান সহিতম যজ্ঞত্তা মৎস্যে সুবাত। এখানে ভগবান অর্জুনকে বলছেন, তুমি নির্মৎ স্বর বলে তোমাকে আমি পরম বিজ্ঞান সমন্বিত সবচেয়ে গোপনীয় জ্ঞান উপদেশ করছি। যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে তুমি দুঃখময় সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। তা তাই অর্জুন যদি মুক্ত হতে পারেন, তাহলে আমরা কেন হতে পারবো না? সেই জন্য আমাদের বারবার শুনতে হবে। এই অধ্যায়ে ভগবান বলছেন যে যত দুরাচারী হোক, কিন্তু অনন্য চিত্তে তাকে ভক্তি করে তার উদ্দেশ্যে কর্ম করলে, অর্থাৎ অকর্ম করলে, এই দুঃখলয় অশাশ্বত থেকে মুক্ত পাবে। যেমন দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মীকি মুনি। আমাদের পূর্বজন্মের কর্মফল বর্তমান জন্মে ভোগ করছি, আর বর্তমান জন্মের কর্মফল পরবর্তী জন্মে নির্ধারিত হবে। এই নবম অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে যে জ্ঞান প্রদান করলেন, সেই জ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজা এবং গুহ থেকে গুহতর ও অতি পবিত্র। যে সমস্ত জীবের এই জ্ঞান এবং শ্রদ্ধা উদিত হয়নি, তারা এই জড় জগতে জন্ম মৃত্যুর আবর্তে পতিত হয়। অব্যক্ত রূপে ভগবান সমস্ত জগতে ব্যক্ত, সমস্ত জীব ভগবানে অবস্থিত। এই জীবকুল ও বিশ্ব চরাচর ভগবানের সৃষ্ট। যথা আকাশ স্থিত নিত্যম বায়ু সর্বত্র গো মহান
তথা সর্বাণি ভূতানি মতস্থানে তোপধারায়। মহান বায়ু যেমন সর্বত্র বিচরণশীল হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা আকাশে অবস্থান করে, তেমনি জগৎ ভগবানে অবস্থান করে। কল্পক্ষয়ে সমস্ত জীবকুল ভগবানের প্রকৃতিতে প্রবেশ করে, আবার কল্পারম্ভে পুনরায় প্রতিস্থাপিত হয়। ভগবানের অধ্যক্ষতায় ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও ধ্বংস হয়। এখানে ভগবান তার ঐশ্বর্যের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি এই বিশ্বের সমস্ত মহান বস্তু, তিনি এই জগতের পিতামাতা, সর্বপ্রাণীর কর্মফল প্রাণদাতা এবং পিতামহ। ঋক সাম যজুর বেদ সমূহ, ত্রিবেদ এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে নরগণ যজ্ঞাবশিষ্ট সোমরাস পান করে, পাপ মুক্ত হয়ে স্বর্গ লাভ করেন। স্বর্গ সুখ উপভোগ করবার পরে পুণ্য ফল সমাপ্ত হলে পুনরায় মর্তলোকে ফিরে আসেন। তাই ভগবান বলছেন, অনন্ত চিন্তায় অন্ত মম যে জনপরিউপাসতে তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং ব্যাহাম্যেহম। অর্থাৎ অনন্য চিত্তে ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হয়ে যারা উপাসনা করে, তিনি তাদের সমস্ত অভাব পূরণ করেন এবং তাদের প্রাপ্ত বস্তু সংরক্ষণ করেন। ভগবান বলছেন, তার পূজনের জন্য বিশেষ কিছুর প্রয়োজন হয় না। পত্রম পুষ্পম ফলম তোয়াম যো মে যো মে ভক্তা প্রয়চ্ছতি তাথম ভক্ত উপহৃতম অশ্নাম উপহৃতম অশ্নামি প্রিয়াত্ম আত্মানঃ। অর্থাৎ যে বিশুদ্ধ চিত্ত নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পুষ্প পত্র পুষ্প ফল ও জল অর্পণ করে, আমি তার সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি। এই নবম অধ্যায়ের নির্যাস এবং সার বস্তু ভগবান এই শেষ भगवान শ্লোকে ব্যক্ত করেছেন। মন্মনা ভাব মদ্ভক্ত মজ্জাজি মাম নমস্কুরু মামে বশ্যসি যুক্তৈবম আত্মনম মৎপরায়ণাঃ। অর্থাৎ তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত করে আমাকে প্রণাম করো এবং আমার পূজা করো। সম্পূর্ণরূপে আমাকে আশ্রয় করে তুমি অবশ্যই আমাকে লাভ করবে। তাই আমার মনে হয় কায় মনোবাক্যে কৃষ্ণ ভাবনাতেই এই দূষিত জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করার একমাত্র উপায়। হরে কৃষ্ণ প্রভু। নবম অধ্যায় শেষ। হরে কৃষ্ণা। মাতাজি খুব সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করেছেন, সময়ের মধ্যে কমপ্লিট করেছেন। খুব সুন্দর আপনাদের প্রিপারেশন, আপনাদের প্রেজেন্টেশন আমার খুব ভালো লাগছে। আর রিনা মাতাজিও খুব সুন্দর করেছিলেন এবং তৃপ্তি মাতাজিও খুব সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করেছেন। আমি চাই প্রত্যেকে এইভাবে প্রেজেন্ট করুন, আর অসুবিধা নেই, সুন্দর হচ্ছে। নেক্সট মনমোহন প্রভু কি আছেন? মহুয়া হাজরা মাতাজি। মহুয়া মাতাজি বলুন, 5 মিনিট। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। ভগবদ গীতা ভগবদ গীতা ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী। এর অপর নাম গীত উপনিষদ। এতে 18টি অধ্যায়কে আমরা 3টি বিভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক বিভাগকে আবার 6টি ভাগে উপবিভাগ করে আলোচনা করতে পারি। 1 থেকে 6 আছে কর্মযোগ, 7 থেকে 12 ভক্তিযোগ, 13 থেকে 18 জ্ঞান যোগ। তো এখানে দেখতে পেলাম ভক্তিযোগ মাঝখানে রয়েছে, কারণ কর্মযোগে শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান জেনেও আমরা কর্মফলে আসক্ত থাকছি, আর জ্ঞানযোগে শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর জেনেও মনোধর্মজাত জ্ঞানে আমরা সন্তুষ্ট থাকছি। কিন্তু সেক্ষেত্রে ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান জানার পরও প্রীতি সহকারে আমরা তার সেবা করছি। তো এক্ষেত্রে ভক্তিযোগ উৎকৃষ্ট। তাই আমরা যেমন মূল্যবান বস্তুকে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে গচ্ছিত করে সংরক্ষিত করে রাখি, তাই এক্ষেত্রেও কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের মাঝখানে রয়েছে ভক্তিযোগ। ভগবান নিজেই বলেছেন, রাজবিদ্যা রাজগৃহম পবিত্রমিদমুত্তমম প্রত্যক্ষাবগমম ধর্মাৎ সুসুখম কর্তব্যম। অর্থাৎ এই বিদ্যা হলো সকল বিদ্যার রাজা
এটি পরম গ্রহ, কারণ এই জ্ঞানের চরম পরিণতি ভগবদ্গীতা। এই অধ্যায়ে আমরা ভক্তির ভক্ত কি করে ভগবানকে পেতে পারে তার সন্ধানই ভগবান তার পরম প্রিয় দাস্য সখ্য অর্জুনকে দিয়েছেন, এবং তার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে তা পৌঁছতে পারে। ভক্তির নটি অধ্যায় ধারা রয়েছে: শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন। কিন্তু শুধুমাত্র কীর্তন বা শ্রবণ করা নয়, কৃষ্ণ ভাবমাময় ভক্তি যোগের দ্বারা প্রচার করতে হবে, তার পারমার্থিক উন্নতি তবেই ঘটবে। ভগবান অল্পেই সন্তুষ্ট। ভগবান অন্যত্র বলেছেন অর্জুনের উদ্দেশ্যে, পত্রম পুষ্পম ফলম তয়ম ইয়ো মে ভক্তা প্রযচ্ছতি তদময়হম ভক্ত পহিত স্নামি প্রযত্নাদম। অর্থাৎ পত্র, পুষ্প, ফল, জল যে কেউ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তা ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রীতির সঙ্গে নিবেদন করলে ভগবান নিবেদিত প্রেমটুকু তার মধ্য থেকে গ্রহণ করেন। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কোনোদিনই ভগবানকে লাভ করতে পারবে না। ভগবান যদিও সমস্ত সৃষ্টির উৎস, তবুও তিনি জড় সৃষ্টির অন্তর্গত নন। যেমন বায়ু সর্বত্র বিচরণশীল হলেও সর্বদা আকাশে থাকে, তেমনি সমস্ত জীব পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে অবস্থান করেন। প্রত্যেক কল্পের সূচনাতে যেমন সকল জীবকুলের সৃষ্টি হয়, তেমন কল্পের অবসানে সমস্ত জীবকুল পরমেশ্বর ভগবানেতেই লীন হয়ে যায়। সমস্ত কর্মে অনাসক্ত থেকে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণ নিবেদিত করতে হবে। এই জড়সত্তা প্রকৃতি হলো তটস্থা শক্তি। চিন্ময় প্রকৃতি উত্তীর্ণ হয়ে ভগবানের শরণাগত হলেই মহাত্মা পর্যায়ে উন্নীত হওয়া যায়। পরমেশ্বর ভগবান অর্জুনকে বলেন তার প্রতি ভক্তি যাতে আরো প্রগাঢ় হয়, তাই তিনি তাকে এই উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন যে এই জগতের তিনি হলেন পিতা, মাতা, ওঙ্কার ধ্বনি, ত্রিবেদ, তিনি অগ্নিষ্টম, তিনি ভেষজ, তিনি অগ্নি, তিনি হোম ক্রিয়া, তিনি স্থিতি, লয়, অব্যয়, বীজ। ত্রিবেদীগণ যেমন তিনটে বেদে জ্ঞান লাভ করে যজ্ঞের সোমরস পান করে স্বর্গলাভ করে ইন্দ্রলোক বা স্বর্গলোক সর্বত্র যেতে পারে, কিন্তু তাদের পুণ্য শেষ হলে তাদের আবার ফিরে আসতে হয়। অন্য দেবতার পুজো করলে তা অবিধিপূর্বক পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যেই কিন্তু নিবেদিত হয়, কিন্তু সেটা বিধিপূর্বক নয়, অবিধিপূর্বক। অথচ যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আমরা আরাধনা করতে পারি, নিঃসন্দেহে আমরা বৈকুণ্ঠ ধামে প্রবেশ করতে পারবো। তাই তিনি অন্যত্র অর্জুনকে বলেছেন, অহম হি সর্বজ্ঞা নাম ভক্তা চ প্রভুরেব চ না তু মামভিজানন্তি তত্ত্বে না তশ্চ বানন্তিতে। যেমন দেবতাদের উদ্দেশ্যে উপাসনা করলে মানুষ দেবলোকে যাত্রা করতে পারে, পিতা মাতার উপাসনা করে পিতৃকুলে যাওয়া যায়, ভূত আদি দেবতাদের অর্চনা করলে ভূতলোকে যাওয়া যায়, ঠিক তেমন যদি আমরা ভগবান বিষ্ণুর অর্চনা করি আমরা দেবলোকে প্রবেশ করতে পারবো। আহার, হোম, তপস্যা সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করতে হবে, পূজা করতে হবে, তাতে প্রণাম করতে হবে তাকে। তাই অর্জুনের উদ্দেশ্যে ভগবান বলেছেন, মন্মানা ভব মদ্ভক্ত মজ্জজি মাম নমস্কুরু মামে বৈশ্যসি যুক্তব্যমাত্মানম মৎপরায়ণা। অর্থাৎ তুমি আমাতে মৌন চিত্ত লাগিয়ে আমাকে নমস্কার করো, আমার পুজো করো, তাতেই তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। মাতাজি খুব সুন্দরভাবে বলেছেন। মাতাজি একটা জায়গাতে আছে যে ভগবানের আরাধনা করলে, পুজো করলে সে দেবলোকে যায় না, সে ভগবানের ধামে যায়। এইটা শুধু একটু অ্যামেন্ড করে নিতে হবে, হ্যাঁ? ঠিকই আছে, আপনি সুন্দর বলেছেন, অনেকখানি টপিক কভার করেছেন আপনি, ফার্স্ট বলেছেন বলে সম্ভব হয়েছে, বাট সুন্দর প্রেজেন্টেশন। নেক্সট কি আছে মনমোহন প্রভু? স্বপ্না চ্যাটার্জি মাতাজি। স্বপ্না মাতাজি বলুন, আনমিউট করুন করুন। হ্যালো, আমার গলা খুব খারাপ। আচ্ছা, তো বলছি, তাহলে নেক্সট কি আছে? সুতপা মাতাজি। না আমি বলছি কিন্তু একটু আচ্ছা আর কি অসুবিধা। আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, বলুন। সবার চরণে প্রণাম। আচ্ছা, শুরু করছি। গীতা হচ্ছে মানব দর্শন। ভগবদ গীতা ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী। ভগবদ গীতা 18টি অধ্যায়, 700টি শ্লোক আছে। তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত 574টি শ্লোক।
আচ্ছা, 18টি অধ্যায় 1 থেকে 6 হচ্ছে 6 অধ্যায় কর্মযোগ, 7 থেকে 12 অধ্যায় ভক্তিযোগ, আর 13 থেকে 18 অধ্যায় জ্ঞানযোগ। নবম অধ্যায় পরমেশ্বর ভগবান তার পরম গোপন জ্ঞান প্রদান করেছেন। জ্ঞান কিভাবে আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হবে, আর কিভাবেই বা দুঃখময় সংসারে বন্ধন থেকে মুক্ত লাভ করবে, এই ব্রহ্মজ্ঞান তিনি সবাই এই নবম অধ্যায়ে দিয়েছেন। ভগবান বলেছেন তিনি অব্যক্ত রূপে সমস্ত জীবের মধ্যে ব্যপ্ত হয়ে আছেন এবং সমস্ত জীবই তার মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু তিনি কিছুর মধ্যে অবস্থিত নন। তিনি সবকিছুই তার সৃষ্টি, কিন্তু সমস্ত জীবের ধারক ও সমস্ত সৃষ্টির উৎস, তবুও তার মধ্যে তিনি অবস্থিত নন। বায়ু যেমন সর্বত্র বিচরণ করা সত্ত্বেও সর্বদা আকাশেই অবস্থান করে, তিনি জগৎ তানার মধ্যে অবস্থান করেন। তিনি ইয়েকে বলেছেন, হে কৈন্তেয়, কল্পাব্দে সমস্ত আম, বস্তু যেমন তারই প্রকৃতিতে প্রবেশ করে, পুনরায় কল্পাব্দে প্রকৃতির দ্বারা তিনি তাদের সৃষ্টি করেন। কোন কিন্তু কোনো কর্ম ভগবানকে আবদ্ধ করতে পারে না, সেই সমস্ত কর্ম তিনি অনাসক্ত এবং উদাসীন ন্যায় অবস্থিত থাকেন। আচ্ছা, আহ, আহ, ত্রিগুণাতীতা মায়ার দ্বারা এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেন এবং প্রকৃতির নিয়মে সেই জগৎ তিনি পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও ধ্বংস করেন। ভগবান বলেছেন তিনি অগ্নিষ্টম, মানে আদি বৈদিক যজ্ঞ, তিনি পঞ্চ মহাযজ্ঞ, তিনি পিতৃত্ব শ্রদ্ধাদি, আহ, তিনি ভেজক, তিনি ঔষধি, তিনি মন্ত্র, হোমের ঘৃ এবং হোমাগ্নি ও হোমের ক্রিয়া। অনন্য চিন্তমান জীবনা ভক্ত ইজনা পর্যুপাসতে তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং মহামহম। অনন্য চিত্তে ভগবানের অনন্য চিত্তে ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হয়ে যারা উপাসনা করেন, ভগবান তাদের সমস্ত অভাব পূরণ করেন এবং তাদের প্রাপ্ত বস্তু সংরক্ষণ করেন। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, আমি পড়ছি স্যার, আমার গলাটা এতই খারাপ, আমি আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে মাতাজি, এই সময় একটু অসুবিধা হচ্ছে আমার আর কি। যে ইয়ে পণ্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধান্বিতা তেপি মামেব কৈন্তেয় যজন্ত বিধি পূর্বকম। এই কৈন্তেয় যারা ভক্তিপূর্বক অন্য দেবতার পূজা করেন, তারা অজ্ঞানত পূর্বক আমারই পূজা করেন। অহমি সর্বযজ্ঞানাং ভক্ত চ প্রভুরেব চ ধাতু মামেভিজানন্তি তত্তে নাতস্ত বন্তি। বলছে যে যজ্ঞের ভোক্তা প্রভু এবং ফলদাতা, যারা আমার চিন্ময় স্বরূপ ও না জানেন না, তারা এই সংসারের সমুদ্রে প্রত্যাবর্তন হয়। যারা দেবতাদের উপাসনা করে দেবলোকে প্রাপ্ত হন, যারা ভূতেদের উপাসনা করেন তারা ভূলোকে লাভ করে, যারা
পূর্বের উপাসনা তারা পিতৃলোক লাভ করেন, যারা ভগবানের উপাসনা করে তারা ভগবান প্রাপ্ত হন। জানতি দেবব্রতা দেবান প্রীতিন জানতি প্রীতিব্রতা ভূতানি জানতি ভূতেব্য জানতি যাচি নৌপিমাম। এটা বললাম। পত্রং পুষ্পং ফলং তুয়াং ইয়ে মে ভক্তা প্রয়োচ্ছতি তাদহং ভক্তুপহৃদম অস্নাবি প্রয়ত্মনঃ। যে নিষ্কাম ভক্ত বিশুদ্ধ চিত্তে ভগবানকে ভক্তিপূর্বক পত্র পুষ্প ফল ও জল অর্পণ করেন, ভগবান সেই ভক্তিপূর্বক উপহার অতি প্রীতি সহকারে গ্রহণ করেন। যৎ কর্ষি যৎ স্নাসি অজ্জুহসি দদাতি ওয়াত তৎ তপস্যসি কৈন্তেয় তৎ কুরুস্তু মদর্পণম। পত্রং পুষ্পং ফলং ত্বং। যিনি বলছেন যে ভগবান বলছেন যে যে অনুষ্ঠান করে, তুমি যা অনুষ্ঠান করো, তুমি যা আহার করো, তুমি যা হোম করো বা তুমি যা দান করো, যা তপস্যা করো, এই সমস্ত আমাকেই অর্পণ করো। এইভাবে সমস্ত শুভ অশুভ ফল আমাকে অর্পণ করে সেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কর্মসন্ন্যাস যোগের মাধ্যমে আমাকে ফল মানে প্রাপ্ত করবে। বলছি অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্য চিন্তে সহকারে আমার ভজনা করে, তাকে সাধু বলে মনে করবে। তার সংকল্প অতি শুভ, তিনি শীঘ্রই চির শান্তি লাভ করবেন। হে কৈন্তেয়, যে আমার ভক্ত সে কখনো বিনষ্ট হয় না, সে নিশ্চিন্ত জেনে রাখো, দৃঢ়কণ্ঠে সে মানে আমারই প্রচার করো। মন্মনা মদ্ভক্ত মজ্জাজীবন নমস্কুরু মামেব বৈশ্যসি যুক্তৈব আত্মানন মৎপরায়ণা। তোমার মন আমার ভাবনায় নিযুক্ত করো, আমাকে প্রণাম করো, আমায় পূজা করো। সম্পূর্ণরূপে আমাকে আশ্রয় করলে অবশ্যই আমাকে লাভ করিবে। এই ছিল নবমোধ্যায়। আমি আরো ভালো করে বলতে পারলাম না প্রভু, ভীষণ গলায় অস্বস্তি হচ্ছে, মুখ পুরো হরে কৃষ্ণ। ঠিক আছে মাতা। সরি প্রভু। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। পরে অনেক একটা পাঠিয়ে দেবো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে মাতাজি, অনেক কষ্ট করে চেষ্টা আর করেছেন। কদিন ধরে অবস্থা খুব মানে গলার অবস্থা খারাপ, জ্বর হ্যাঁ, হয়ে গরম জলে গার্গেল করুন, আর সকালে স্নান করলে হয় এটা, গরম জলের ভাপ নিন, তাতে কমবে। হ্যাঁ, মানে কথা বলছি না, পুরো জড়িয়ে যাচ্ছে একদম গলা। হ্যাঁ, ঠিক আছে মাতাজি, অনেক ধন্যবাদ। আপনি মাতাজি আরো অন্য অন্য অধ্যায়ে পারবেন, অন্য অধ্যায়ে করবেন। হ্যাঁ, আমি পরে একটা ওই ভয়েস মেসেজ দিয়ে দেবো ওই ভালো করে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। হুম। নেক্সট কে আছে? সুতপা মাতাজি। সুতাপা সরকার মাতাজি। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। নবম অধ্যায় রাজগুহ যুগ, যা সবচেয়ে গুরুতম জ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরমেশ্বর ভগবান। অপ্রাকৃত ভগবান সেবার মাধ্যমে জীবাত্মা এই ভগবানের সাথে নিত্য সম্বন্ধ যুক্ত। ভগবান বলেছেন, এই জ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজা, সমস্ত গুহ্য তত্ত্ব থেকেও গুহ্যতর এবং অতি পবিত্র। এই অব্যয় যার কোনো ক্ষয় নেই এবং খুব সুখসাধ্য। অশ্রদ্ধা ধানাং পুরুষা ধর্মশাস্ত্র পরন্তপ অপ্রাপ্য মাম নিবর্তন্তে মৃত্যু সংসার বর্তনী। ভগবান বলেছেন, যাদের ভগবত ভক্তিতে শ্রদ্ধা উদিত হয় না, তারা আমাকে লাভ করতে পারে না। তারা এই জড়জগতে মৃত্যুর পথে ফিরে আসে। সততং কীর্তয়ন্ত মাম যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতা নমস্যন্তশ্চ মাম ভক্তা নিত্যযুক্ত উপাসর্তে।
উপাসতে দৃঢ় ব্রত ও যত্নশীল হয়ে সর্বদা আমার মহিমা কীর্তন করে এবং আমাকে প্রণাম করে। এই সমস্ত মহাত্মারা নিরন্তর যুক্ত হয়ে ভক্তি সহকারে আমার উপাসনা করে। ভগবান বলেছেন, আমি তাপ প্রদান করি, আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি, আমি অমৃত, আমি ঘৃত, জড়, চেতন। আমার মধ্যে ভগবান বলেছেন ত্রিবেদজ্ঞগণ যজ্ঞ অনুষ্ঠান দ্বারা আমার আরাধনা করে যজ্ঞ অবশিষ্ট সমরস পান করে পাপ মুক্ত হন এবং স্বর্গে যান এবং ইন্দ্রলোক লাভ করে খুব সুখ ভোগ করেন। কিন্তু তে তং ভুক্তা সর্বলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি এবং ত্রয়ী ধর্ম মনু প্রপন্না গতাগতং কাম কামা লভন্তি। আবার এই ত্রিবেদজ্ঞ ধর্মের অনুষ্ঠান করে ইন্দ্র সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা মানুষেরা খুব পুণ্য করে স্বর্গসুখ লাভ করেন, কিন্তু পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেলেন আবার সেই পুনরায় এই মর্তে ফিরে আসেন এবং বারবার এই এই যজ্ঞ করে বারবার এই যাতায়াত করেন। কিন্তু ভগবান বলেছেন, অনন্য চিন্তয়ন্তু মাং যে জনা পর্যুপাসতে তেষাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহামি অহম। অনন্য চিত্তে আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে পরিপূর্ণ ভক্তি সহকারে যারা সর্বদাই আমার উপাসনা করে আমি তাদের সমস্ত অপ্রাপ্য বস্তু বহন করি এবং তাদের যা প্রাপ্য তা আমি সংরক্ষণ করি। ভগবান বলেছেন, দেবতাদের উপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হন, পিতৃলোকের উপাসকেরা পিতৃলোক প্রাপ্ত হন, ভূত প্রেত উপাসকেরা ভূতলোকে লাভ করেন, আমার উপাসকেরা আমাকে লাভ করেন। ভগবান বলেছেন, ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল যে ভক্তা আমাকে প্রযচ্ছতি তদ অহম প্রহৃতম অশ্রামি প্রযত্তাত্তন। আমি যে আমাকে ভক্তি সহকারে ফল, জল, পুষ্প আমাকে অর্পণ করে, আমি তার এই ভক্তিকৃত অর্পণ আমি গ্রহণ করি। অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্য চিত্তে ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করে, তাকে আমি সাধু বলে মনে করি। তার দৃঢ় সংকল্পে তিনি যথার্থ মার্গে পৌঁছেছেন, এটা জানতে হবে। মন্মনা ভব মদ জানিমা নমস্কুরু মামে বৈশ্বসী যুক্তে মাত্তানম মত পরায়ণ। ভগবান বলেছেন যে আমার ভক্ত আমাকে সবসময় প্রণাম করো, আমার শরণাপন্ন হও, তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত করো। এভাবে মতপরায়ণ হয়ে সম্পূর্ণরূপে আমাতে অবনিবিষ্ট হলে নিঃসন্দেহে তুমি আমাকে লাভ করবে। প্রভুজি, এখানে অনেক বলার আছে, কিন্তু সংক্ষেপে বললাম। হ্যাঁ, সংক্ষেপে তো বলতে হবে, 5 মিনিট তো সময়। হ্যাঁ, তো আপনি খুব ভালোভাবে গুছিয়ে বলেছেন। আরো সকলের কাছে 1 ঘন্টা লেকচার দিতে পারবেন আপনারা, আপনাদেরকে প্রস্তুত এইভাবেই করা হচ্ছে। সুন্দর হয়েছে মাতাজি, টপিকটা খুব ভালোভাবে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তবে আমরা বাড়িতে এগুলো কয়েকবার বলে অভ্যাস করলে আরো পরিষ্কার হবে। সুন্দর। নেক্সট কি আছে? মনমোহন প্রভু, আর কারো নাম আছে? দীপ্তি মাতাজি। দীপ্তি মাতাজি। দীপ্তি মাতাজি পঠন করুন, বলুন। হ্যাঁ প্রভুজি, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে আমার প্রণাম জানিয়ে ভগবদ গীতার 9ম অধ্যায় রাজগুরুর উপর আমি আমার বক্তব্য প্রকাশ করছি। ভুল ত্রুটি মার্জনা করবেন। ভগবদ গীতা ভগবানের মুখনিসৃত বাণী, তাই এই গীতা পঠন ও শ্রবণের সময় পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে এবং আমরা ভাববো পুস্তক রূপী ভগবান আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। ভগবদ গীতা থেকে আমরা 5টি বিষয় জানতে পারি: ঈশ্বর, আত্মা, প্রকৃতি, সময় এবং কর্ম। প্রথম 4টি একই, কিন্তু পঞ্চমটি আলাদা। ভগবদ গীতার 18টি অধ্যায়কে 3টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 1 থেকে 6 হলো কর্মযোগ, 7 থেকে 12 ভক্তিযোগ, 13 থেকে 18 জ্ঞানযোগ। এর মধ্যে ভক্তিযোগের 9ম অধ্যায় রাজগুরুযোগ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ এটা আমরা ভেবে নিতে পারি 9ম অধ্যায়ের জ্ঞান অর্জন করে যে
সম্পূর্ণটা উপলব্ধি করতে পারছে, সে ভগবদ গীতার সার কথা বুঝে ফেলেছে। রাজবিদ্যা রাজগুহম পবিত্র মিদম উত্তমম প্রত্যক্ষভগম ধর্মম সুসুখম করতু মবয়ম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নবম অধ্যায়ের শুরুতে অর্জুনকে ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রদান করতে চাইলেন, যে বিদ্যা সমস্ত বিদ্যা এবং সর্বগোপনীয় বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অত্যন্ত পবিত্র, উৎকৃষ্ট, সাক্ষাৎ ফলপ্রদ, ধর্মযুক্ত, সহজসাধ্য এবং অবিনাশী। কারণ অর্জুন দোষ দৃষ্টি শূন্য। আর এই জ্ঞান লাভের পর শুধু অর্জুন নয়, আমাদের মতো শ্রদ্ধাশীল যত্নবান পরম ভক্ত জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে লাভ করতে পারবে। কিন্তু যারা এই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, তারা বারবার জন্ম মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হবে। আমরা আমাদের স্থূল ও জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারি না, কিন্তু ভগবান অব্যক্ত রূপে সমস্ত জগতে ব্যক্ত আছেন। তিনি সমস্ত জীবের ধারক ও বাহক, সবকিছু তারই সৃষ্টি। ময়া অধ্যক্ষেন প্রকৃতি সুয়তে চরাচরম হেতু নান কুন্তেও জগৎ বিপরিবর্ততে। ভগবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতির এই চরাচর সমগ্র জগৎ সৃষ্টি হয়। প্রকৃতির নিয়মে বারবার সৃষ্টি ও ধ্বংস হয়। ভগবান যখন মানুষ রূপে পৃথিবীতে আসেন, তখন মূঢ় লোকেরা ভগবানকে চিনতে পারে না। সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, ফলে তাদের মুক্তি লাভের আশা, তাদের সকাম কর্ম এবং তাদের জ্ঞানের প্রয়াস সমস্তই ব্যর্থ হয়। মহাত্মা মানস্তু মা পার্থ দৈবীম প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ভজন তে নন মানস জ্ঞাতা ভূতাদিমভয়ম। দৈবী প্রকৃতি আশ্রিত ভক্তগণ ভগবানকে সর্বকারণের পরম কারণ এবং অবিনাশী জেনে অনন্ত চিত্তে নিরন্তর ভজনা করে। ভগবানকে লাভ করার জন্য নাম গুণকীর্তন এবং বারংবার প্রণাম করে। পিতামহস্য জগত মাতা ধাতা পিতামহ দৈবম পবিত্র ওঙ্কার ঋক্ষাম যুজুরে বচ। ভগবান এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা ও পিতামহ, জ্ঞেয় ও শুদ্ধ বস্তু, পবিত্র ওঙ্কার, ঋক, শ্যাম ও যজুর্বেদ। এই জগতে যা কিছু ভালো বা খারাপ আছে সবকিছুই ভগবান। তারপর ভগবান বললেন, ত্রিবেদীরা সকাম কর্মের ফলস্বরূপ পুণ্য অর্জনের জন্য স্বর্গলোকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পুণ্য ক্ষয় হলে পুনরায় মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। অহং এই সর্বযোগ্যা নাম ভোক্তা চা প্রভুরে বচ না তু মামতে জানন্তি তত্ত্বে না সজ্জেবন্তি তে। ভগবান সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু, কিন্তু যারা পরমেশ্বর রূপী ভগবানের তত্ত্ব তো জানে না, তাদের বারবার জন্ম হয়। এমনকি ভগবান তার মহান ভক্তের সব সময় প্রাপ্ত বস্তু রক্ষা করেন, অপ্রাপ্ত বস্তু এনে দেন। আমরা ভক্তি সহকারে ভগবানকে পত্র, পুষ্প, ফল এবং জল অর্পণ করলে ভগবান তা গ্রহণ করেন। এমনকি কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সন্ন্যাস যুক্ত হয়ে ভগবানকে লাভ করার জন্য ভগবান আমরা যা কাজ করি, খাই, হোম করি, দান করি, তপস্যা করি, তা তাকে অর্পণ করতে বলেছেন। মন মামা ভব মদ ভক্ত মদ্দাজি মাং কুরু নমস্কুরু মামে বৈশ্যসি যুক্তে ব মাতাত্মা নাম মৎপরায়ণাঃ। আমরা আমাদের মনকে ভগবানের ভাবনায় যুক্ত করলে, ভক্ত হলে, পুজো করলে, প্রণাম করলে, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে কায় মন বাক্যে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হলে অবশ্যই ভগবানকে লাভ করতে পারবো। নবম অধ্যায় রাজগুহ যোগ করে আমার এই ধারণা যে আমরা যদি আমাদের সুখ
পেতে চায় তাহলে এক মনে এক ধ্যানে এক বাক্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও ভজনায় অবিলম্বে যুক্ত হতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। মাতাজি উপসংহারটা আর একবার পড়ুন, উপসংহার নবম মাঝে। অধ্যায় নবম অধ্যায় রাজগুহ যোগ করে আমার এই ধারণা হলো যে আমরা যদি আমাদের সমস্ত রকম কষ্টের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে পরম শান্তি ও সুখ পেতে চাই তাহলে এক মনে এক ধ্যানে এক বাক্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও ভজনায় অবিলম্বে যুক্ত হতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। হরে কৃষ্ণ। খুব সুন্দর মাতাজি প্রেজেন্টেশন। প্রত্যেকে আজকে মানে আমি সত্যি ভালো লাগছে দেখে যে আপনারা প্রত্যেকে জিনিসটা বুঝেছেন এবং খুব সিরিয়াসলি নিয়েছেন। এটাই আমাদের ভক্তি মানেই হচ্ছে সিরিয়াস ব্যাপার, ঠিক আছে? আর আপনারা প্রত্যেকে সিরিয়াসলি নিয়েছেন এবং আপনারা যে এর জন্য পরিশ্রম করেছেন সেটাও দেখা যাচ্ছে। খুব সুন্দর। আমি চাই যে প্রত্যেকে আপনারা এইভাবে নিজেদেরকে তৈরি করুন আর একদিন আপনারাও এইভাবেই প্রোগ্রাম চালাবেন। আমি তো চাই যে আমি শুনতে চাই, আমি বলছিলাম না, আমি শুনতে চাই আপনাদের থেকে। আপনারা এক এক একজন এক 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 50 জন 60 জন 100 জনকে নিয়ে আপনারা প্রোগ্রাম করবেন। এটাই হবে আমাদের ভবিষ্যৎ আহ, মানে কর্মসূচি। ঠিক, খুব সুন্দর। নেক্সট কে পড়বেন এবার? নেক্সট কে তৈরি আছেন? নেক্সট বলার জন্য কেউ তৈরি আছেন? 9 নম্বর অধ্যায় থেকে 5 মিনিটের লেকচার। আমি চেষ্টা মহারাজ, করছি প্রভু। দিলীপ বিশ্বাস। হ্যাঁ, করুন। দুজনের হবে। হুম। আমি খুবই সংক্ষেপেই আহ, আহ, করার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, করুন প্রভু। ওম শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। উপস্থিত সকল ভক্তবৃন্দকে আমার দণ্ডবত প্রণাম। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যোগেশ্বর ভগবানের মুখনিসৃত বাণী এবং জীবকুলের জীবনাদর্শন হিসাবে আমাদের আমাদের জীবনে এটা প্রতিফলিত হয়েছে। সেই হিসাবে বলা যায়, যা আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাই আছে দেহতত্ত্বে। ঈশ্বরের বিরাট স্বরূপকে জানতে হলে তার নিজস্ব স্বরূপকে জানতে হবে। পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ কোথায় খুঁজিস রে বৃন্দাবন, হৃদয় মাঝে চেয়ে দেখ বসে আছে মদন মোহন। এর অর্থ হলো ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদির আদি গোবিন্দ সর্বকারণাম কারণ। যোগেশ্বর ভগবান এই নবম অধ্যায়ে রাজবিদ্যা যোগ এবং রাজগুহ্য যোগের সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করেছেন অর্জুনকে। যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নবম অধ্যায়ে অর্জুনকে রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগের জ্ঞানের মাধ্যমে ঈশ্বরের পরম ব্যাপ্তি বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি সকল জড় চেতন সূক্ষ্ম বা ভৌতিক সত্তার উৎস। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে সর্বজীবের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে উপস্থাপন করেছেন এবং সমস্ত সৃষ্টি তার থেকে উৎপন্ন এবং তার উপরে নির্ভরশীল। এই পরম সত্য ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের মাধ্যমে ও ভক্তি ও আত্মনিবেদনের মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে মুক্তি পাওয়া যায়। এই পরম গোপনীয় সর্বশ্রেষ্ঠ রাজকীয় জ্ঞান লাভের সাহায্যে এই সকল অশুভ বাধা বিঘ্ন থেকে নিজেকে মুক্ত করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন যে তিনি ভক্তি সহকারে তাকে স্মরণ করেন, যে তাকে ভক্তি সহকারে স্মরণ করেন তিনি নিজেকেও সেইভাবে স্মরণ করেন। মনুষ্য ভগবানের যে পথ স্মরণ করেন বা খোঁজে, ঈশ্বরও তাকে সেই রূপেই গ্রহণ করেন। শুদ্ধ ভক্তির রাস্তায় কৃষ্ণকে পরমেশ্বর রূপে ভজন করে তাকে ভক্তি করে তাদের সকল পাপ ধুয়ে যায় এবং ঈশ্বরের পরম ধামে স্থান লাভ হয়। এই অধ্যায়ে ঈশ্বর তার শ্রেষ্ঠত্ব, বিরাট স্বরূপ এবং তার বিশ্বজনীন রূপ এবং ভক্তি এবং আত্মনিবেদনের মাধ্যমে মুক্তি লাভের শ্রেষ্ঠ পন্থাকে ব্যাখ্যা করেছেন। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ।
হরে কৃষ্ণ। প্রভু সুন্দরভাবে উইদাউট প্রিপারেশনে সম্ভবত বা ছোট প্রিপারেশনে বলেছেন, সুন্দরভাবে টাইমের মধ্যে ম্যানেজ করেছেন। তো আমরা যখন বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে শুনি, বিভিন্ন কর্নারটা চেঞ্জ হয়ে যায় না, এক একজন এক একটা দৃষ্টিতে বলে, সেটাই বিশেষত আমাদের। আমরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ব্যক্তি, আর আমাদের বোঝাপড়াটা আলাদা আলাদা। তাই সুন্দরভাবে সবাই নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ভগবদ গীতাকে, যেটা উনি বুঝেছেন, সেটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। খুব সুন্দর হচ্ছে। আর নেক্সট কোন অসিত প্রভু বা যমুনা মাতাজি, আপনি বলতে যদি চান তাহলে আনমিউট করে বলুন। শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, বলুন। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। গীতা, ভগবদ গীতার শুরুতেই ভগবান বলেছেন, অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্য সত্তা শরীরিণ, অর্থাৎ আমাদের এই জড় দেহটি নশ্বর এবং আত্মা অবিনশ্বর। ভগবদ গীতার দ্বিতীয় তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত পারমার্থিক জ্ঞানকে গুহ্য বলা হয়েছে, আর সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়সমূহ ভক্তিযোগের সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত, এবং যেহেতু তার প্রভাবে কৃষ্ণ ভাবনা বিকশিত হয়, তাকে গুহ্যতর বলা হয়েছে। কিন্তু নবম অধ্যায়ে কেবল অনন্য শুদ্ধ ভক্তির বর্ণনা করা হয়েছে, তাই এই অধ্যায়টিকে বলা হয়েছে গুহ্যতম। রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম পবিত্রম ইদমুত্তমম প্রত্যক্ষাব অগমং ধর্মম সুসুখং কর্তুমব্যয়ম। এই জ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজা, সমস্ত গুহ্য তত্ত্ব থেকেও গুহ্যতর, অতি পবিত্র এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা আত্ম উপলব্ধি প্রদান করে বলে প্রকৃত ধর্ম। এই জ্ঞান অব্যয় এবং সুখসাধ্য, অর্থাৎ দেহের থেকে আত্মা ভিন্ন এবং আত্মা অপরিবর্তনীয়, অবিনশ্বর ও সনাতন। এই মৌলিক উপলব্ধি হলো জ্ঞানের গুহ্য তত্ত্ব। আত্মা নিত্য এবং সক্রিয়, আর আত্মা যদি নিত্য হয় তাহলে সক্রিয়তাও নিত্য, এবং তার কার্যকলাপও হচ্ছে চিন্ময় জ্ঞানের গুহ্যতম অংশ। তাই আত্মার এই কার্যকলাপকে এখানে রাজবিদ্যা এবং সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে পরম গুহ্যতম বলা হয়েছে। ময়া অধ্যক্ষেন প্রকৃতি সুয়তে সচরাচরম হেতু নানেন কৌন্তেয় ভগবৎ বিপরিবর্ততে। হে কুন্তি, আমার অধ্যক্ষতায় জড় প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে, প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়, অর্থাৎ ভগবানের ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে এই জড় জগতের প্রকাশ হয় এবং ধ্বংস হয়, কিন্তু তা পরিচালনা করে জড় প্রকৃতি। অনন্য চিন্তায়ন্তে মাং ইয়ে জনা পর্যুপাসতে তেষাম নিত্যাভিযুক্তানাম যোগক্ষেমম অবামহম। তেষাম, অনন্য চিত্তে আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে পরিপূর্ণ ভক্তি সহকারে যারা সর্বদাই আমার সেবা ও উপাসনা করেন, তাদের সমস্ত অপ্রাপ্ত বস্তু আমি বহন করে আনি এবং তাদের প্রাপ্ত বস্তু সংরক্ষণ করি। অর্থাৎ ভগবান এই সমস্ত শুদ্ধ ভক্তগণকে এই বদ্ধ জড় জগতে যাতে আর ফিরে আসতে না হয় তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন, এবং দুঃখময় বদ্ধ জীবনে পতিত হবার বিপদ থেকে সর্বদা রক্ষা করেন। পত্রং পুষ্পং ফলং তোং যো মে ভক্তা প্রযচ্ছতি তদহং ভক্তা প্রহিতম অস্নামি প্রযোতাত্মন। যে সমস্ত ভক্তগণ বিশুদ্ধ চিত্তে নিষ্কাম ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি সেই ভক্তিপূর্ণ উপহার প্রীতিপূর্ণ সহকারে গ্রহণ করে থাকি। যেমন উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, দুর্যোধনের বাড়ি 56 ভোগের চেয়ে বিদুরের বাড়ি কলার খোসা ভগবানের কাছে অত্যন্ত প্রিয় লেগেছিল, কারণ তিনি এতই ভক্তিতে তল্লীন হয়েছিলেন যে তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে কলাটা তিনি ভগবান ফেলে দিচ্ছেন আর খোসাটা তিনি ভগবানকে দিচ্ছেন।
এর থেকে বোঝা যায় যে কত মানে ভোলা হয়ে গেলে তবেই ভগবানকে পাওয়া যায়। মনমনা ভবমদ ভক্ত যজমানি মজ্জাজিমাং নমস্কুরু মামে বৈশ্য শ্রীযুক্ত আত্মানং মত পরায়ণ। ভগবান অর্জুনকে বললেন, তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত করো, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা করো এবং আমাকে প্রণাম করো। এভাবে আমাতে উৎসর্গীকৃত হয়ে সম্পূর্ণরূপে আমাতে অভিনিবিষ্ট হলে নিঃসন্দেহে তুমি আমাকে লাভ করবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, তুমি আমার ভক্ত হও, আমার পূজা করো, তোমার মনকে সম্পূর্ণরূপে আমাতে সমাহিত করো ও আমায় প্রণাম করো, তাহলেই তুমি আমাকে লাভ করবে। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। মাতাজি সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করেছেন এবং সময়ের মধ্যে শেষ। দুটো জিনিস এখানে গুরুত্বপূর্ণ, একটা হচ্ছে যে প্রেজেন্টেশন, আর 2 নম্বর হচ্ছে সময়। যে কোনো প্রেজেন্টেশন দেওয়াতে সময় অত্যন্ত মূল্যবান, তাই আপনারা প্রত্যেকে সময়ের মধ্যে শেষ করেছেন, সেটি একটি খুব বড় দিক। এবং বিষয়গুলিও সুন্দরভাবে সাজিয়ে আপনারা বলেছেন। আসলে এই চ্যাপ্টারে 34টা শ্লোক আছে, এতগুলো শ্লোককে 5 মিনিটের মধ্যে বলা সম্ভব নয়। তবুও আপনারা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এক একটা ছোট ছোট অংশ নিয়েছেন, নিয়ে সেই জায়গাকে কেন্দ্র করে আপনারা বলেছেন, খুব সুন্দর। আর সবাই মোটামুটি শেষের শ্লোকটিকে কভার করেছেন, সেটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই শেষের শ্লোকটি এই 9 নম্বর অধ্যায়ের সার স্বরূপ। তাই আপনারা, আশা করি আপনারা যারা প্রথমে পঠন করেছেন এবং এখন পঠন করেছেন, সবাই শ্রবণ করেছেন। আশা করি আপনারা 9 নম্বর অধ্যায়টা সুন্দরভাবে বুঝেছেন। এবার বারবার পঠন করুন, বারবার শ্রবণ করুন। এই 9 নম্বর অধ্যায় ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আর অর্জুনকে কি বলেছে? অর্জুন, তুমি যদি এই গুহ্য জ্ঞান তুমি যদি আহ, সুন্দরভাবে শ্রবণ করো, তাহলে তুমি এই দুঃখময় সংসার থেকে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। অর্জুন হলে আমরাও হতে পারবো। তো এইটাতে আমাদেরকে কনভিন্স হতে হবে, বুঝতে হবে যে আমাদের উদ্দেশ্যে বলা, অর্জুন তো হয়ে গেছে, আমাদের উদ্দেশ্যে বলা। তাই আমরা সতর্কতার সঙ্গে প্রেমময়ী ভাব নিয়ে প্রতিদিন, আপনারা 1 মাস টার্গেট লাগান দেখি, যে 9 নম্বর অধ্যায়টা প্রতিদিন শুনবো। 10 মিনিট সময় লাগবে শুধু শ্লোকগুলো শুনতে। যদি অডিও চান, আমি অডিও দিয়ে দেবো, চালিয়ে শুধু শুনুন। বাংলা হিন্দিটা বলবে, ইটা বলবে, শ্লোকটা বলবে, তারপরে বাংলায় আছে কিনা দেখছি, হিন্দিতে তো আমার কাছে আছে। তো ওটা আপনারা প্রত্যেক দিন শুনুন তো দেখি, তারপরে দেখবেন যে আপনাদের মধ্যে আপনারা একটা কনফিডেন্স লেভেল চলে আসবে। আর টার্গেট করুন, আজকে আমি একটা অধ্যায় 10 মিনিট লাগে, শুধু শুনতে 10 মিনিট লাগে শ্লোক শুনতে একটা অধ্যায়ের। তো 18টা অধ্যায় আপনি 5 দিন পর পর আপনি শুনতে পারবেন, তাই না? যদি চেষ্টা করেন, বা কোনো কাজ করছেন বাড়িতে, শ্লোকটা লাগিয়ে রাখুন, চলতে থাকুক, আপনার কানে গিয়ে বাজবে। তো এইভাবে ধীরে 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 আমরা এগুলোর প্রতি আসক্তি আরো বাড়াতে পারবো। খুব সুন্দর হচ্ছে। যারা যারা আজকে অংশগ্রহণ করলেন না, তাদের পরবর্তী দিনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কিন্তু আমি চাই যে আপনারা প্রত্যেকে এই প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করুন এবং আপনাদের যে ভাবনা চিন্তা বোঝাপড়া সেগুলোকে ব্যক্ত করুন। আমরা সানডেটা এই জন্যই রেখেছি যে এই এই সানডেতে আমি শুনবো আর আপনারা বলবেন। হ্যাঁ, আমি এই কথাই ভেবে রেখেছি। এখন আমাদের প্রতি সানডেতে এরকমই প্রোগ্রাম হবে, যেখানে ভক্তরা বলবে আর অভক্ত, আমার মতো অভক্তরা বসে বসে শুনবে। ঠিক আছে? যদি সামান্য উন্নতি করতে পারি, ঠিক আছে? হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রভু সত্যি সত্যি সত্যি। না, আমি প্রভু হরে কৃষ্ণ হ্যাঁ প্রভু প্রভু বলবেন না। রেকর্ডিং